چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کا ملیر میں دوبارہ انتخابات کروانے کا مطالبہ. ضمنی الیکشن کی بنیاد پر لانگ مارچ کی تو پوری طاقت سے روکیں گے رانا ثناء اللہ. اور سنیے گا آغا خان میوزک ایوارڈ جیتنے والی لوک فنکارہ زرسانگا کی باتیں. یہ BBC اردو سروس ہے. آسیہ انصر سے خبریں سنیے. سابق وزیر اعظم اور چیئرمین تحریک انصاف عمران خان نے اسلام آباد میں پریس کانفرنس سے خطاب میں کہا کہ یہ ضمنی انتخابات نہیں ریفرنڈم تھے. قوم اس اسمبلی کو نہیں مانتی بلکہ نئے انتخابات چاہتی ہے. لانگ مارچ کی تیاری مکمل ہے. عمران خان نے مطالبہ کیا کہ پیپلز پارٹی نے کراچی میں دھاندلی کی ہے. ملیر کی نشست پر دوبارہ انتخابات کروائے جائیں. اور جو ایک الیکشن میرا جو ہارا ہے کراچی کا، ہمارے پاس ساری ایویڈنس ہے. پیپلز پارٹی نے کی وہاں جو پیپلز پارٹی ہمیشہ سندھ میں کرتی ہے. تو یہ جو ہوا ہے، میں اب ڈیمانڈ کرتا ہوں الیکشن کمشنر سے کہ آپ نے ڈسکا کا الیکشن، کیونکہ وہاں کوئی 22 پولنگ سٹیشنز کے اوپر RO نے کہا تھا کہ ٹھیک نہیں ہوا، تو آپ نے سارا 400 پولنگ سٹیشنز تھے ری الیکشن کروا دیا تھا. جو کراچی میں ہوا ہے اس کے اوپر ری الیکشن کروانا چاہیے. واضح رہے کہ الیکشن کمیشن نے قومی اسمبلی کی 8 اور صوبائی اسمبلی کی 3 نشستوں کے ضمنی انتخابات کے غیر سرکاری غیر حتمی نتائج کا اعلان کر دیا ہے، جس کے مطابق قومی اسمبلی کی 8 میں سے 6 نشستوں پر پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان جبکہ 2 پر پاکستان پیپلز پارٹی کامیاب ہوئی ہے. وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے سابق وزیر اعظم عمران خان کو متنبہ کیا ہے کہ ضمنی الیکشن جیتنے سے یہ مراد نہیں کہ انہیں غیر قانونی عمل کا لائسنس مل گیا ہے. اسلام آباد میں پریس کانفرنس کے دوران ان کا مزید کہنا تھا کہ اگر لانگ مارچ اور اسلام آباد پر چڑھائی کا فیصلہ کیا تو پوری طاقت سے منہ توڑ جواب دیا جائے گا. میرا خیال ہے 15 سے 20 ہزار ووٹ تو آپ کو جو ہے وہ باپڈا کے بلوں کی وجہ سے پڑ گیا ہے. یہ بھی ہمارا ایک اندازہ ہے. اور اب اگر آپ نے ضمنی الیکشن جیتے ہیں تو اس سے ہرگز یہ مراد نہیں ہے کہ آپ کو کسی غیر آئینی یا غیر قانونی عمل کا جو ہے وہ لائسنس مل گیا ہے. میں آپ کو وارن کرتا ہوں، آپ نے جتھا کلچر کو پروموٹ کرتے ہوئے اگر آپ نے لانگ مارچ یا اسلام آباد پہ چڑھائی کا فیصلہ کیا تو آپ کو بہت منہ توڑ جواب دیا جائے گا. سابق وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے 7 روز میں لال حویلی خالی کرنے کا حکم عدالت میں چیلنج کر دیا ہے. تفصیل کاشان اکمل سے. شیخ رشید احمد کی جانب سے ان کے بھتیجے شیخ راشد شفیق عدالت میں اپنے وکیل کے ہمراہ پیش ہوئے اور عدالت سے اس حکم کو معطل کرنے کی استدعا کی. شیخ رشید کی جانب سے دائر درخواست میں کہا گیا کہ لال حویلی سابق وفاقی وزیر کی ملکیت ہے، اس کے خلاف سیاسی انتقامی کارروائی کی گئی ہے. مقدمے کی تاریخ 24 اکتوبر مقرر ہے. اس کے باوجود غیر قانونی نوٹس بھیجا گیا. ایڈیشنل سیشن جج خورشید عالم نے شیخ رشید کی درخواست پر ڈائریکٹر متروکہ وقف املاک کو نوٹس جاری کر دیا اور حکام کو کل مکمل ریکارڈ کے ساتھ طلب کرتے ہوئے کوئی بھی غیر قانونی اقدام نہ کرنے کا حکم دیا ہے. یوکرین کے دارالحکومت کیو میں فضائی حملے کے سائرن بجنے کے بعد کم از کم 5 دھماکے سنے گئے ہیں. حکام کے مطابق یہ میزائل حملے ڈسپوزیبل ڈرون سے کیے گئے. تفصیل فرحت جاوید سے. رپورٹس کے مطابق کیو میں آج ہونے والے دھماکے مقامی وقت کے مطابق صبح 6:30 بجے کے قریب ہوئے، جن میں سے 2 میزائل رہائشی عمارت کے قریب آ کر گرے. کیو کے میئر کے مطابق مرکزی علاقے میں رہائشی عمارت کو نقصان پہنچا ہے. انہوں نے کہا کہ امدادی کارکنان سائٹ پر ہیں اور رہائشی فضائی حملوں سے بچاؤ کے لیے شیلٹرز میں ہی رہیں. یوکرین کے سرکاری حکام کے مطابق ڈسپوزیبل ڈرونز سے کیے گئے یہ حملے روس کا اضطراب ظاہر کرتے ہیں. حال ہی میں آغا خان میوزک ایوارڈ حاصل کرنے والی پشتو زبان کی لوک فنکارہ زرسانگا نے لڑکپن میں ایک شادی کی تقریب سے گانا شروع کیا تھا اور مسلسل محنت سے پشتو لوک موسیقی کی ملکہ بننے کا اعزاز اپنے نام کیا. BBC سے ان کی خصوصی بات چیت سنیے ثنا گلزار کی زبانی. میرے والد مجھے گانا گانے سے منع کرتے تھے. ابو کے انتقال کے بعد چچا چچی نے پرورش کی اور انہوں نے مجھے سپورٹ کیا اور گانے کی اجازت دی. شادی کے بعد خاوند نے کہا کہ بری بات ہے لیکن تمہارا شوق ہے تو اس کو پورا کرو. یوں میں نے گانا شروع کیا. مرنا تو سب کو ہے لیکن میرا ارمان ہے کہ مجھے اپنا گھر یا پلاٹ مل جائے جہاں میں اپنی باقی زندگی سکون سے بسر کر سکوں. زرسانگا کا خصوصی انٹرویو BBC اردو کے فیس بک پیج پہ موجود ہے، ضرور دیکھیے گا. یہ BBC اردو سروس ہے.
BBC ग्लोबल न्यूज बीट आप हर शब 8 बजे से सुबह 1 बजे तक हर घंटे के बाद हमारे पार्टनर FM रेडियो चैनल्स पर सुन सकते हैं। 2.5 मिनट पर मबनी ग्लोबल न्यूज बीट में एंटरटेनमेंट, साइंस, टेक्नोलॉजी और स्पोर्ट्स के अलावा मुल्की और बैनुल-अक़वामी खबरें शामिल हैं। ग्लोबल न्यूज बीट बिलखुसूस नौजवानों के लिए तरतीब दिया गया है। ये खबरें आप BBC उर्दू सर्विस से सुन रहे हैं। नाइजीरिया में जून से अब तक बारिशों और सैलाब से कम 600 अफराद हलाक हो चुके हैं। हुकूमत ने रियासती हुक्काम से गैर महफूज इलाकों में रहने वाले लोगों के इनखला का मुतालबा भी किया है। तफसील हसन अब्बास से। नाइजीरिया के वज़ीर बराए इंसानी अमूर के मुताबिक हालिया सैलाब मुल्क में एक दिहाई में आने वाला बदतरीन सैलाब है, जिसमें तकरीबन 13 लाख से ज़ायद अफराद बेघर हुए हैं। मुसलसल बारिशों और नाकस इंफ्रास्ट्रक्चर ने अफ्रीका के सबसे ज़्यादा आबादी वाले मुल्क में वसी ज़रिए रकबे को मुतासर किया है, जिससे खुराक की कमी और महंगाई में मज़ीद इजाफे का खदशा ज़ाहिर किया जा रहा है। नाइजीरिया की मौसमियाती एजेंसी ने खबरदार किया है कि यह तबाही नवंबर के आखिर तक जारी रह सकती है। बलूचिस्तान के ज़िला मस्तूंग के इलाके काबू में CTD की कार्रवाई में मारे जाने वाले 5 अफराद के बारे में हुक्काम का दावा है कि उनका ताल्लुक मुबैना तौर पर एक कलअदम अस्करियत पसंद तंजीम से था। मजीद तफसील मोहम्मद काजिम से। ये 5 अफराद CTD यानी काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट की कार्रवाई में मारे गए थे, जिनकी लाशों को शिनाख्त के लिए सिविल अस्पताल कोयटा मुंतकिल किया गया है। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर अब्दुल कुद्दुस बिजनजौ ने एक बयान में इस कार्रवाई पर सिक्योरिटी फोर्सेस के हुकाम को खिराज तहसीन पेश किया है। हुकाम का कहना है कि मारे जाने वाले अफराद का ताल्लुक एक कलअदम अस्करियत पसंद तंजीम से था, जो CTD के साथ मुकाबले में मारे गए। हुकाम के मुताबिक मुकाबले में CTD के 3 एहलकार भी जख्मी हुए। ताहम आज़ाद ज़राए से ताहाल इन अफराद के मुकाबले में मारे जाने की तस्दीक नहीं हुई है। पाकिस्तानी करेंसी के मुकाबले में डॉलर की कीमत में मुसलसल चौथे रोज भी इजाफा रिकॉर्ड किया गया और आज $1 की कीमत 218 रुपये 89 पैसे की सतह पर बंद हुई। ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत 224 रुपये 50 पैसे की सतह पर बंद हुई। इंग्लैंड ने पाकिस्तान के खिलाफ वार्म अप मैच 6 विकेटों से जीत लिया है। फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी भी फिट होने के बाद ये मैच खेले और 2 ओवर्स में 7 रन दिए। सुनिए मजीद खेलों की खबरें। खेलों की खबरों के साथ मैं हूं अब्दुल रशीद शकूर। T20 वर्ल्ड कप में आज स्कॉटलैंड ने वेस्ट इंडीज को 42 रन से शिकस्त दे दी। स्कॉटलैंड की आलमी रैंकिंग 15 है, जबकि वेस्ट इंडीज का नंबर 7वां है। ये इस T20 वर्ल्ड कप में दूसरा अपसेट है। इससे पहले नमीबिया ने श्रीलंका को 55 रन से हराया था। होबार्ट में खेले गए मैच में स्कॉटलैंड ने पहले बैटिंग करते हुए 5 विकेटों पर 160 रन बनाए। जवाब में वेस्ट इंडीज की टीम सिर्फ 118 रन बनाकर आउट हो गई। वार्म अप मैचों के सिलसिले में आज ब्रिस्बेन में खेले गए मैच में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 6 रन से हरा दिया। भारत ने पहले बैटिंग करते हुए 7 विकेटों पर 186 रन बनाए। लोकेश राहुल ने 57 और सूर्या कुमार यादव ने 50 रन स्कोर किए। केन रिचर्डसन ने 4 विकेटें हासिल की। जवाब में ऑस्ट्रेलियाई टीम 180 रन बनाकर आउट हो गई। कप्तान एरोन फिंच ने 76 रन बनाए, लेकिन आखिरी 6 विकेटें सिर्फ 9 रन का इजाफा कर पाई। जसप्रीत बुमराह की जगह टीम में शामिल किए जाने वाले मोहम्मद शामी ने एक ही ओवर में 3 विकेटें हासिल कर डाली। न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम जनूबी अफ्रीका के खिलाफ वार्म अप मैच में सिर्फ 98 रन बनाकर आउट हो गई। जनूबी अफ्रीका ने 1 विकेट के नुकसान पर मतलूबा स्कोर पूरा करके मैच 9 विकेटों से जीत लिया। स्पेनिश लीग ला लीगा में रियल मैड्रिड ने रिवायती हरीफ बार्सिलोना को 1 के मुकाबले में 3 गोल से हराकर पॉइंट्स टेबल पर पहली पोजीशन हासिल कर ली है। ये दोनों टीमों के दरमियान 250वां मैच था। इंग्लिश प्रीमियर लीग में लिवरपूल ने मैनचेस्टर सिटी को 1 गोल से हरा दिया। फैसला कुन गोल मोहम्मद सालाह ने किया। पॉइंट्स टेबल की सरफहरिस्त टीम आर्सेनल ने लीड्स को 1 गोल से शिकस्त दी। मैनचेस्टर यूनाइटेड और न्यूकासल यूनाइटेड का मैच बगैर किसी गोल के बराबर रहा। चेल्सी ने एस्टन विला के खिलाफ 2 गोल से कामयाबी हासिल की। इटालियन लीग में नेपोली ने बोलोग्ना के खिलाफ 2 के मुकाबले में 3 गोल से कामयाबी हासिल की। इस जीत के बाद नेपोली की टीम पॉइंट्स टेबल पर दोबारा सरफहरिस्त हो गई है। और अब सुनिए मौसम का हाल। महकमे मौसमियात के मुताबिक आज मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क, जबकि जनूबी इलाकों में गर्म रहेगा। ताहम शाम के बाद कश्मीर और मुल्हिका पहाड़ी इलाकों में चंद मकामात पर गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। मंगल के रोज़ भी मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम की ऐसी ही सूरत हाल बरकरार रहने की पेशगोई की गई है। आज कम से कम दर्जा हरारत स्कर्दू में 0, ज़ियारत में 1, कालाम और कलात में 3 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। ये खबरें आप BBC उर्दू सर्विस से सुन रहे थे।